નમસ્તે મિત્રો, પલ્લવી યશવંતન નંદાણી સકાયટ્રિક સોશિયલ વર્કર મિત્રો. પહેલાં હું તમારો ખૂબ 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 આભાર માનું છું મિત્રો. કાલે જે મારી મેરિટલ એડજસ્ટમેન્ટની વાતો હતી, હા, અને એના મેં વખાણ ને એવા એક બે જે ટોપિક લીધેલા એ લોકોને એટલા બધા ગમ્યા મિત્રો. આઈ કાન્ટ ઇમેજિન. 4K ઓલરેડી વ્યુઅર્સ છે ને એ વધતા જાય છે. કોઈક ટોપિક બહુ ક્લિક થાય છે ને એ પોતાની સાથે જો આઈડેન્ટિફાઈ થતા હોય, પોતાના જે તાદાત્મ્ય થતું હોય પોતાનું, તો એવો વિષય બહુ ગમી જાય છે. અને સમસ્યા ઘરની એ ટાઈપનું હતું. દરેક કપલની દરેક એજે આવી વાત હોય છે તો બધાને બહુ ગમ્યું. પણ મને બહુ ખુશી થઈ મિત્રો. આઈ એમ નોટ પ્રોફેશનલ અને મને પેલા 16K ને 20K ને 125K ને એ બધું મને ખબર નથી, પણ K મીન્સ 1000 ને મારી વાત ઘણા બધા લોકોને ગમી. હા, એનાથી મને બહુ સારું લાગે છે. વિશેષ વાચક વર્ગ ઊભો થાય છે, જેને શ્રોતા વર્ગ, જેને આ બધી વાતો ગમે છે. હા, અને અનૌપચારિક રીતે જે આપણે જ્ઞાન અંદર વણી લઈએ છીએ એ બધા સ્વીકારે છે. મને બહુ જ આનંદ થયો. આઈ વોઝ વેરી હેપી. ઇનફેક્ટ વેન આઈ વેન્ટ ટુ બેડ, ઇટ વોઝ 2 and when I got up it was 3 and now it is 4 and it is exceeding. મિત્રો, I'm Pallavi Yashwanthan Nandani, psychiatric social worker. Friend, as usual, I'm merging both Bhavat Sauni and evening talk friends. I am late today, Sunday, friend. So sometimes I like, to sit idle and not changing the clothes and doing everything slowly. That's what I did. I didn't upload any post. This is the first one. So friends, thank you so much, because that marital adjustment, some areas I had described about appreciation, and 2-3 points were there, and it was a kind of case studies. So people loved it, and I got 4K already, and it is exceeding. Thank you so much. Thanks to my friends, enthusiastic friend, my viewer, my followers, of course my passive listeners, and my all friends from groups different, and friend, all my Facebook friend, YouTube friend, my Instagram friend, and my Thread friend, and all. I am very much thankful. Naturally, I don't believe in numbers, but if your concept is accepted, then you become happy. Recognition બધાને ગમે છે મિત્રો. તો આપણે આમ મળતા રહીએ ને તમે ખુશી ખુશી મારી વાત સાંભળતા રહો. મિત્રો, આજે જે હું વાત લઈને આવી છું, આજે હું યાદ રાખીશ બે લેંગ્વેજમાં. એક ટોપિક ટ્રાન્સલેટ કરતી જઈશ. કાલે તમે સોરી, મારું આખું સાંભળ્યા પછી ઇંગ્લિશમાં થોડુંક જ. આઈ હેવ during my this counselor's career, like that, my 43 years almost, I am in this field, and I could look at some areas as far as the childhood, school going children, middle aged and old age. They are having, I have tried to look at, pinpoint the areas of their adjustment. These are the thing which happens with all, and the different problem arises, and it need counseling and all, sometimes treatment. So friend, ઉંમર પ્રમાણે દરેક વય પ્રમાણે દરેક સમાયોજનના પ્રશ્નો થાય છે, એને મેં લોકેટ કરવા, નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ઉંમર વાઇઝ આટલા પ્રશ્નો મારી પાસે આવતા જ હોય છે ને એનું સોલ્યુશન કાઢ્યા જ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ સ્વાભાવિક પ્રશ્નો જો હું ફટાફટ તમને કહી દઉં તો તમને સારું લાગશે. So if I start from childhood, friend, so first English and then Gujarati, like that simultaneous I would go today. First, if it is childhood, then everywhere it is same. That is food problem. The child may or may not like it, takes time to develop the taste. Then their personality problem, they are either stubborn or a lack of confidence, something like that. Then the routine problem, getting up, and clothes problem, the typical clothes they want to wear,
then psychosomatic problem like thumb sucking and bedwetting and stammering, and then it can be routine I told. Then this problem, it comes and go. This sort of problem, this psychosomatic problem I told, personality problem, routine problem, school problem, homework problem. There are various problems, and on that I have written one book. After doing 1,000 case study, that is Mara Hajar Manas Santan in Gujarati, and I have given all, and YouTube also I have elaborated all this problem. તો મિત્રો બાળકને લાગે પણ કે છે ને હું છેક ઓલ્ડ એજ સુધી લેવાની છું, તો બાળકને કયા પ્રશ્નો થાય ને એને કઈ રીતે હલ બાય એન્ડ લાર્જ કરી શકાય. પછી અમે લોકો તો છીએ મિત્રો, જો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય તો એમાં દિનચર્યાને લગતા પ્રશ્નો બહુ હોય, ભાવવાના જમવાના પ્રશ્નો હોય છે, પછી વ્યક્તિત્વને લગતા પ્રશ્નો હોય છે, આત્મવિશ્વાસ ઓછો કે ચાઇલ્ડ બહુ સ્ટબન હોય કે જિદ્દી હોય, કપડાં પહેરવાના પ્રશ્નો થાય છે, પછી મનોદૈહિક પ્રશ્નો ઘણા હોય છે, ઘણીવાર તોતડાવાનું, એ બે કારણ ભેગા હોય છે, તોતડાવાનું, પથારી પલાળવી, લાઈક દેટ, આ બધા પ્રશ્નો, અંગૂઠો લેર, આ બધા ચૂસે, એ બધા હોય છે. આ બધા પ્રશ્નો આવે ને જતા હોય છે ને લગભગ કોમન હોય છે અમુક વર્ષો સુધી. ને બાય એન્ડ લાર્જ લીધે આના ઉપર મેં એક ચોપડી પણ લખી છે, મારા હજાર માનસ સંતાન. ઇટ ઇઝ સમવેર હિયર. આ રહી. તો એ લખી છે ને એમાં 1000 કેસ સ્ટડીઝ લખ્યા છે, અને મેરિટલ એડજસ્ટમેન્ટ એ બધાને હું લગભગ આઈ એમ ડુઈંગ, પણ આ બધાના કેસ સ્ટડી કરવા પડે ને, એટલે અત્યારે તો એક ઘણા વખત પહેલાં મારા 43 વર્ષના અનુભવમાં આ બધા એરિયાઝ નીકળ્યા છે મિત્રો. તો એ કેવી રીતે હલ કરવા એ હું જલ્દી લઈશ. ત્યાર પછી મિત્રો જે સ્કૂલ જતા છોકરાઓ છે, સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન, ફોર ધેમ ધ ફ્રેન્ડશિપ પ્રોબ્લેમ, friendship with the same age group, and they are accepted, not accepted, like that. Then at this age they oppose everything. They won't accept anything without logical reasoning. Then they don't like to follow the rule. They'll analyze the rule. They don't like regularity. They'll just think that whatever they say is correct. And in the later years of the school, puberty, and then their attraction towards opposite sex, and their hormonal changes, they don't know what to do. They don't have that idea also. So that problem arises. જ્યારે પાછલી સ્કૂલની અવસ્થાની શરૂઆત ને છેલ્લે પછી પતે સ્કૂલ, ત્યારે કેવું થાય છે કે મિત્રતાના, કે મિત્ર સ્વીકારે ન સ્વીકારે, બધી વસ્તુનો વિરોધ કરવાનું મન થાય, નિયમ, જીદ બહુ હોય, નિયમ હોય એનું જો તાર્કિક ઉકેલ ન હોય તો પાડવાના, કે એના રિબેલ, એનો વિરોધ કરે, પોતાની જ વાત સાચી, પોતાના મિત્રો સાચા, પોતાની મિત્ર ઓપોઝિટ સેક્સના જે હોય એ જ સાચા, એ જ સારા, એ જ સમજે છે એવું થાય, એને જ જોઈ શકે. અને હોર્મોનલ ચેન્જ, ગ્રંથિઓના ફેરફાર થાય છે, એટલે એ લોકોને વિજાતીય આકર્ષણ થાય છે, એટલે ત્યારે એને કેમ હેન્ડલ કરવું એ ખબર નથી હોતી. આ વખતે પણ શું કરવું હું તમને ટૂંકમાં કહીશ. પછી જ્યારે મિડલ એજેડ, વચલો ગાળો જે હોય છે, 4માં મેં વિભાજન કર્યું છે. વચલો ગાળો હોય છે, એમાં કેરિયર પીક ઉપર હોય ને, એમાં સારામાં સારો દેખાવ કરવાનો હોય, પૈસા કમાવાના હોય, પૈસાની બચત વિશે વિચારવાનું હોય, પાર્ટનર પરફેક્ટ ગોતવાનું. એની તો બહુ લાંબી વાત છે મિત્રો, એક ટોપિક છે ને, આમાં એક ટોપિક ડિટેલમાં થાય એમ છે. લગભગ 80 થી 90 મેં ગણ્યા, એટલા ટોપિક નીકળે એમ છે એક. હું બાય એન્ડ લાર્જ તમને આખો આઈડિયા આપું છું કે આપણે એવું કહીએ ને કે આવું તો થાય જ. હમણાં જ મેં કોઈકની સાથે શેર કર્યું, આ વિષયાંતર છે કે even if you go out, if you are busy with your routine, if you are with the family, if you are alone, whatever, સાંજનો એવો ટાઈમ છે જે સંક્રાંતિકા, ત્યારે નથી જ ગમતું હોતું. હમણાં મારી એક ફ્રેન્ડ સાથે વાત થઈ, શી ટોલ્ડ ઇટ ઇઝ ધ સેમ વિથ હર. એવું થાય છે, એટલે આવા બધા પ્રશ્નો હોય જ છે, હું કહેવા માગું છું. સો દેન એ લોકોએ એના કેરિયર વિશે જોવું પડે છે, કમાવાનું, પછી બચત કેટલી છે, પછી છોકરાઓ પ્લાન કરવાના, લગ્ન કરવાનું, લગ્ન થયા પછી છોકરાઓ ભણે, એને પરણાવવાના, પ્લસ એને
કેરિયરમાં ભણવામાં એકેડેમિકલી પૈસાની જરૂર પડે, મોટા થઈને ક્લિનિક ખોલે કે ગમે તે કંઈ એના ધંધો માંડે તો ના આપી શકે. So in the middle aged, they have to see there about their career, earning money, saving money, and then choosing partner and friends, and planning babies and their homes, and they have to look after the child as well as parent, as well as their education, as well as their married life. They have to see arrange their marriage also. They have to spend money for that, and then if they want to start business, they have to help, and then if they want to start clinic or whatever. તો આ જે પ્રશ્ન છે એ મિડલ, અને પછી લાસ્ટ એજ અમારી એજ મિત્રો, એમાં હેલ્થના ઇસ્યુ પહેલાં હોય છે, સ્વભાવ બદલાય છે, લાગણીશીલતા ઘણી બધી વધી જાય છે, એકલા પડવાની ફિલિંગ થાય છે, મને કોઈક એટેન્ડ કરે એવું ગમે છે, ખાવાના અને બધા પ્રશ્નો ઘણા બધા થાય છે, કંપનીની સતત જરૂર પડે છે. આ બધું એજ થાય લાસ્ટ ફેઝ ઓફ લાઈફમાં જરૂર હોય છે. એમાં લાસ્ટ ફેઝ ઓફ લાઈફ, that is, I said it is my age. So friend, in that health ground is there, that you have to see, you have to act accordingly. Then you feel lonely, you become sensitive, and you need company. You get angry very soon, you can't decide logically, you can't take decision, and you become very sentimental, and the children, they have to look after, food problem is there, medicine needs company, all are the problem. છેલ્લે બધા આ પ્રશ્નો થાય છે. તો આમાં પ્રશ્ન એ છે કે આમાં તમે બાય એન્ડ લાર્જ શું કરી શકો. તો એજ વાઇઝ દરેકની હું બે ટીપ આપીશ. એમ આ તો બહુ મુશ્કેલ છે. મેં કહ્યું કે એક ટોપિક ઉપર એક વાત, તો સપોઝ તમે રૂટીન લો તો એની એટલી ડિટેલમાં વાત થાય. એટલે આ તો મેં તમને આખું બાય એન્ડ લાર્જ તમને બતાડું, તમે પોઈન્ટ કાઢ્યા છે. યુ વિલ ફીલ દેટ આ કે વારવાર નીચે જોવે છે. આ મારી માટે ધીસ ઇઝ બૂન ફોર મી. દરેક એજનું કાઢીને દેન આઈ વિલ હેંગ ઇટ. કોઈ એકે રહી ન જાય. એ સત તો લખ્યું એટલે તમને ખબર જ હોય. તો આ આટલા પોઈન્ટ્સ છે, અને એક પોઈન્ટ એલોબોરેટ કરવો પડે. Then see, if it is young age, a child, how you behave with your child. See, you have to be careful, you have to keep understanding, patience, sympathy, you have to explain, still you have to be firm. તમારે સમજપૂર્વક કામ લેવું પડે, ધીરજપૂર્વક લેવું પડે, સહાનુભૂતિ રાખવી પડે, બાળકને સમજાવવું પડે, એમ છતાં મક્કમ અભિગમ રાખવો પડે, તો આ ફેઝ સારું જાય. ક્વિકલી કહું છું. પછી ફ્રેન્ડશિપ, જે સ્કૂલ ને લેટ સ્કૂલ જે છે, તો એમાં તો તમારે એના મિત્ર જ બનવું પડે, અને એ લોકોને તમે તમારું હેન્ડલિંગ બદલાઈ જાય. તમે એની સામે નથી, તમે એની સાથે છો. એના દરેક પ્રશ્નોમાં તમે એને મદદ કરવા તૈયાર છો. એને કહેવાની રીત ને બધું બદલાઈ જાય છે. આખું હેન્ડલિંગ જ જુદું થઈ જાય છે. ક્યારે એ લોકો પોતાની જાતને કપાયેલા ન માને. your handling is totally changed. You have to be their friend, and you don't have to oppose, but you have to give them the sense that you are with them and you are there to help them always. That makes difference. નહીંતર પછી બે પેઢીને બહુ જે થાય ને, છોકરાઓ બીજે માર્ગે ચડી જાય છે. They take the another path like that. So you have to be careful. Then third one is marital adjustment, or it is middle age. In that, it is plenty of responsibility, but at the same time you should not forget your personal life, as I said yesterday. And husband and wife both sit together, plan together. Elder children also, they can help young children. They can also help you, and you have to plan, and you have to sit together and try to find solution. And then old age, you have to teach your children to look after their grandparents. You have to give them time, and grandparents also should behave in such a way that they should not be the problem for them.
એ લોકોએ એવું વર્તન કરવું જોઈએ કે પોતે મોટા છે ને ખુશી ખુશી શક્ય એટલી મદદને એટલું બધું સરસ વાતાવરણ ઘેર રાખવું જોઈએ. ડિમાન્ડ કરતાં આપણે કેટલું આપી શકીએ છીએ પણ જોવું જોઈએ. એની સાથે તમારે તમારું આયોજન તો રાખવું પડે. તો આમાં એક તો બાય એન્ડ લાર્જ એટ એની એજ ઇફ આઈ ટેલ યુ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, and then routine, you have to keep some hobby, you have to do some planning. આ બધું હોય ને કે તમારે એક તો વિધેયાત્મક વર્તન રાખવું જોઈએ, વલણ રાખવું જોઈએ, કુદરતની સાથે રહેવું જોઈએ, શરીર ફિટ રાખવું જોઈએ, પછી તમે કોઈ જાતની હોબી રાખવી જોઈએ. રૂટીન બહુ જ, રૂટીન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ હેવ ટુ ફોલો ધ રૂટીન આમાં. અને પોઝિટિવિટી મેં તમને કહ્યું. ઇફ આઈ એમ I'll see if I yes and yeah, one point was that and you age, you have to keep some spiritual sort of attitude also. You have to be with God or whatever, meditation or whatever. These are the thing, friend. So it was it was full of information, and you may or you may not like it, but suddenly this thing came to my mind. And throughout my career I have located area, and problem is moving, revolving around this thing, and you have to keep on doing counseling for that. So if you take this whole thing easily, then there is no problem. I told you, positive attitude, then follow the routine. Every day I'm telling. Every day, if you remember, if it is in mind, I'll tell you. Evening talk ma હું કાયમ કહું છું કે never stop communication, give unconditional love to somebody, form good habit, be kind, keep habit of reading, keep some hobby, be happy in small matters, be with nature, be with yourself, accept yourself, reward yourself, many things like that. આ બધી વસ્તુ તમે રાખો તો જીવન સોનામાં સુગંધ પડે મિત્રો. જીવન બહુ જીવવા જેવું છે. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ લાઈફ, લા 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 લા. એ બહુ સારું ગીત છે, સાંભળજો. કોપીરાઇટ લીધે હું તો મૂકી શકતી નથી. તો મિત્રો ખરેખર જિંદગી આ બહુ સરસ જીવવા જેવી છે, અને આ બધું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક વાગવાનું જ છે. એજ વાઇઝ દરેક, કોઈ જગ્યાએ આમાંથી કોઈ બાકાત નથી. હજી તો નાના નાના ઘણા પ્રશ્નો મેં કહ્યા નહીં, બાય એન્ડ લાર્જ કહ્યા. સો મિત્રો, આઈ ડોન્ટ નો તમને ગમશે કે નહીં, પણ સમ સબ્જેક્ટનો અમારો દિલ એમાં બહુ રેડી દઈએ, પણ બધાને કઈ રીતનું કયું ક્લિક થાય છે ખબર નહીં. બટ થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ. બાય એન્ડ લાર્જ આઈ એમ ગેટિંગ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ, ફ્રેન્ડ્સ. સો આઈ ફીલ લાઈક કમિંગ, ફ્રેન્ડ. વાય આઈ એમ હિયર, બીકોઝ આઈ લવ યુ, ફ્રેન્ડ્સ. મિત્રો, મને દોડીને અહીંયા આવવાનું મન થાય છે. આજે રવિવાર હતો, બિલકુલ આળસ ચડાવીને બેઠી હતી ને પછી ફટાક ઊભી થઈ ગઈ. આજે તો મિત્રો બહુ સરસ ખીચડી કઢી છે જમવામાં. પેલી જે બાદશાહી ખીચડી કે છે ને, દેટ ઇઝ ઓલ વિથ મસાલા. મારી કઢી દેટ ઇઝ વિધાઉટ સાર થિંગ કોકમની. એટલે હમણાં થોડુંક જમીશ અને પછી થોડુંક એક આ સિરિયલ જોઈશ, પછી યુટ્યુબમાં ગીત સાંભળીશ, અને 24 કલાક થઈ ગયા છે એટલે પાછું મારે સ્ટોરીમાં પણ કંઈક મૂકવું પડશે. મને તમારી લોકો સાથે બહુ મજા આવે છે. And really I love you. Do you? પરાણે હું તમને લોકોને. Thank you so much and good night. See you again.